Good morning, all of you. So, in today's lecture, we will discuss the detection methods of ultrasonic waves, and the last part, the applications of the ultrasonic waves. So, within 2 minutes, I will highlight what we had discussed in the last lecture, and then we can start our today's point. So, in the last lecture, we had discussed the ultrasonics. So here 3 important MCQs in the introductory part. The first one is the frequency range having the frequency more than the 20 kilohertz. This range is known as the ultrasonic or the supersonic wave. The sound wave having the frequency above the audible range. ऑडिओबल रेंज पेक्षा ज्या साऊंड वेव्हची फ्रिक्वेन्सी ही जास्त आहे त्या वेव्हला आपण म्हणतो अल्ट्रासोनिक वेव्ह और द सुपरसोनिक वेव्ह. द नेक्स्ट द ऑडिओबल रेंज और द ऑडिओबल फ्रिक्वेन्सी रेंज इज इन द रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. या रेंजला आपण म्हणतो ऑडिओबल रेंज म्हणतो. And the last and the third MCQ is the sound wave which have the frequency less than the audible range. Audible range पेक्षा ज्याची frequency range कमी असते, that is the frequency less than the 20 hertz. 20 hertz पेक्षा ज्याची frequency कमी असते त्याला आपण म्हणतो infrasonic waves. After that we have discussed there are two methods to generate the ultrasonic waves or to produce the ultrasonic waves. The first method is the magnetostriction method. This magnetostriction method is basically depends on the magnetostriction phenomenon. Magnetostriction phenomenon जो आहे त्याच्यावरती ही magnetostriction method depends आहे. And the second is the piezoelectric method. So in that piezoelectric method, we take a quartz crystal and we consider the two axes. And these two axes are perpendicular to each other. Suppose we consider a horizontal as a mechanical axis, then definitely vertically there is the electrical axis. So in magnetostriction method, there is the one formula for the frequency. F is equal to 1 divided by 2L into under root Y divided by rho. So L is the length of that ferromagnetic materials rod. Y is the Young's modulus and rho is the density of the material. And the second formula for the frequency for the piezoelectric method, that is the again F is equal to 1 divided by 2L is equal to under root E divided by rho. Here E is the modulus of elasticity. After that we have discussed the next point, that is the properties of the ultrasonic waves. So due to the small wavelength there is the negligible diffraction. Ultrasonic waves can be transmitted over long distance without any appreciable loss of energy. So the ultrasonic wave may have just 1 minute, just 1 minute. Okay, the ultrasonic waves may have intensities up to 10 kilowatt per meter square. Again, the last property of ultrasonic waves, that is they produce cavitation effect in the liquid. They produce cavitation effect in the liquid. So up to this part we had discussed in the last lecture. So in today's lecture we will discuss the detection methods of the ultrasonic waves. की कोणत्या रिजन मध्ये कुठे अल्ट्रासोनिक वेव्ह आहेत हे आपण डिटेक्ट करणार. सो देयर आर 4 मेथड्स टू डिटेक्ट द अल्ट्रासोनिक वेव्स. फर्स्ट वन इज द सेंसिटिव फ्लेम मेथड, second one is the Kunz tube method, third one is the thermal detector method, and the last one is the piezoelectric method.
सो फर्स्ट इन द 12th स्टँडर्ड तुम्ही एक स्टडी केला असेल, वेव्हचा चॅप्टर होतं का कोणता वेव्हच्या रिलेटेड? येस, साऊंड वेव्ह. वेव्ह एकच होता का चॅप्टर वेव्हच्या रिलेटेड? स्टेशनरी वेव्ह. ओके, स्टेशनरी वेव्ह होता. ओके, ठीक आहे. स्टेशनरी वेव्ह मध्ये जेव्हा आपण एखादी स्टेशनरी वेव्ह कन्सिडर करत असतो तेव्हा त्याच्यामध्ये त्या वेव्हला 2 पॉइंट्स असतात बघा. तुम्हाला माहिती आहेत का नाही माहित नाही मला. समजा मी अशी एक वेव्ह कन्सिडर केली आणि इथून एक सेकंड वेव्ह जर का अशी असेल तर या वेव्ह मध्ये 2 पॉइंट्स असतात बघा. एक पॉइंट असतो तो इथं असतो आणि जो दुसरा असतो तो इथं असतो. इथल्या पॉइंटला आपण काय नाव देतो? नोड. नोड. व्हेरी गुड. आणि या पॉइंटला काय नाव देतो? अँटीनोड. नोड अँड अँटीनोड. ओके, व्हेरी गुड. सर्वांना माहिती आहे ना नोड पॉइंट आणि अँटीनोड पॉइंट? येस सर. जिथं मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड असते, वेव्हची मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड असते तिथं तुमचा अँटीनोड असतो आणि जिथं मिनिमम अँप्लिट्यूड असते तिथं तुमचा काय असतो? नोड पॉइंट असतो. हे नोड पॉइंट आणि अँटीनोड पॉइंट हे फक्त स्टेशनरी वेव्हलाच असतात का अदर कोणत्या वेव्हला असतात? येस, मी असं म्हणू शकतो का की एक वेव्ह आहे माझ्याकडे, अशी काहीतरी वेव्ह प्रोपॅगेट होते इथून इथं, मग ह्याच्यामध्ये नोड आणि अँटीनोड पॉइंट्स असतात का? नोड पॉइंट आणि अँटीनोड पॉइंट्स असतात का सर? येस, टेल मी, असतात का? सांगा तेवढं मला, असतात का नसतात? ठीक आहे, ओके. नोड पॉइंट आणि अँटीनोड पॉइंट सर्वांना माहिती आहेत. ओके, यू नो द सेन्सिटिव्ह फ्लेम. फ्लेम माहिती का सर्वांना? फ्लेम म्हणजे काय असतं? सेन्सिटिव्ह फ्लेम. Here there is the one word, sensitive flame method. What is meant by the flame? Flame माहिती का तुम्हाला? Yes. आता माहित नाही तुमच्या काळात तुम्हाला ते बघायला भेटले का नाही, कारण आम्हालाच ते खूप कमी दिवस बघायला भेटलं होतं. केरोसिन रॉकेल वरती एक आपण दिवा हे करायचो बघ, घरामध्ये दिवा असायचा आपल्या. चिमणी. रेस. चिमणी माहिती आहे तुम्हाला? ठीक आहे, ओके. जर का त्या फ्लेम वरती जर का आपण असं काहीतरी फुट्टा जर त्याला लावला आणि इथं खाली अशी एक आपली छोटीशी ती फ्लेम आहे, ती चिमणी आहे अशी रॉकेल वरती चालणारी, याच्यामधून अशी बाहेर एक काय पडत असते? काजळी पडत असते का? काजळी बाहेर, आणि ह्याच्यावरती असा एक कोटिंग सरफेस तयार होत असतो बघा. होत असतो का नाही? ब्लॅक कलरचे असं स्मॉल खूप स्मॉल पार्टिकल्स असतात बघा त्याचे. माहिती आहे का ते तुम्हाला? येस सर. येस सर. ती असते काय असते? आपली फ्लेम असते. काय असते ती? आपली फ्लेम असते. किती सेन्सिटिव्ह असते, खूप स्मॉल पार्टिकल्स असते, नॅनो मध्ये असते, फ्लेम असते सेन्सिटिव्ह. ओके, ठीक आहे, पहिली गोष्ट झाली. सपोज आता हे हाऊ वी डिटेक्ट द अल्ट्रासोनिक वेव्ह थ्रू दॅट सेन्सिटिव्ह फ्लेम मेथड. ह्या सेन्सिटिव्ह फ्लेम मेथड थ्रू आपण ती अल्ट्रासोनिक वेव्ह कशी डिटेक्ट करणार? सपोज वी कन्सिडर हिअर देर इज द वन पाईप, सिलेंड्रिकल पाईप आहे असं कन्सिडर करूया. आणि या पाईपच्या आतमध्ये काय करतोय मी की ही जी फ्लेम आहे सेन्सिटिव्ह फ्लेम ती अशी युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करतोय. काय करतोय मी? युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करतोय. ओके, नाव वी पास द अल्ट्रासोनिक वेव्ह. सपोज ही अशी काहीतरी अल्ट्रासोनिक वेव्ह पास व्हायला लागली आणि याच्या आतमध्ये या अल्ट्रासोनिक वेव्ह अशी पास होत असताना आता या वेव्हला डेफिनेटली 2 पॉइंट्स असणार आहेत. एक नोड पॉइंट असणार आहे आणि दुसरा कोणता पॉइंट असणार आहे? अँटी नोड पॉइंट्स असणार आहे. आता टेल मी, दिस पॉइंट इज नोड पॉइंट और अँटी नोड पॉइंट? दिस पॉइंट इज द नोड पॉइंट. This point is the anti-node point. Again, this point is the node point. So, at the anti-node point, जिथं तुमचा अँटीनोड पॉइंट आहे त्या वेव्हचा, त्या ठिकाणी तुमची जी फ्लेम आहे ती कशी आहे? स्टेशनरी आहे, और रिमेन्स द कॉन्स्टंट. हा जो अँटीनोड पॉइंट आहे तिथली जी फ्लेम आहे ती स्टेशनरी आहे, म्हणजे रेस्टला आहे, ती फ्लेम अजिबात हलत नाहीये. बट where there is the node point, इथं जिथं नोड पॉइंट आहे, इथे एक आहे नोड पॉइंट, इथे एक नोड पॉइंट आहे, इथे एक नोड पॉइंट.
त्या नोड पॉइंट वरती ती फ्लेम काय होती, फ्लिकर्स सारखी फडफडणे, यू नो द फडफडणे, फ्लिकर्स लाईक होती तिथं. आता समजा तुम्ही एखाद्या असं व्हायब्रेटिंग मटेरियल घेतला, एखादा व्हायब्रेटिंग सरफेस घेतला आणि त्याच्यावरती जर तुम्ही स्मॉल एखादे छोटे छोटे खडे टाकले किंवा माती टाकली तर ती काय होत असते, अशी व्हायब्रेट होत असते बघा जागेवरती. तसे ते जे व्हायब्रेटिंग होत असते त्याला काय म्हणतो आपण, फ्लिकर्स टाइप होत असतं. इफ वी ऑब्झर्व दिस सेन्सिटिव्ह फ्लेम at a node point flickers like and at an antinode point stationary, then we can say yes there is the ultrasonic wave. Yes there is the ultrasonic wave. If we observe, काय ऑब्झर्व केल्यानंतर, if we observe at node point there is the flickers like and at the antinode point there is the this flame is remains stationary. कशी असणार आहे ती, स्टेशनरी असणार आहे. and then we can say yes there is the ultrasonic wave. On the other side, if we pass the other any wave rather than the ultrasonic wave, अल्ट्रासोनिक वेव्ह सोडून जर अदर कोणती जर वेव्ह याच्यामधून पास केली तर आपल्याला हे स्ट्रक्चर किंवा हे पिक्चर ऑब्झर्व होणार नाहीये की नोड पॉइंट वरती फ्लिकर्स आणि अँटी नोड पॉइंट वरती स्टेशनरी, हे आपल्याला ऑब्झर्व होणार नाही. कधी when we pass the other waves rather than the ultrasonic wave. Yes, this is the first method, that is the sensitive flame method. ही तुमची पहिली सेन्सिटिव्ह फ्लेम मेथड झाली. इज एनी डाऊट? सेन्सिटिव्ह फ्लेम मेथड मध्ये नोड पॉइंट मध्ये फ्लिकर्स होत असते आणि अँटी नोड पॉइंट वरती तुमची जे सेन्सिटिव्ह फ्लेम असते ती कशी असते, स्टेशनरी असते. ओके, व्हॉट इज द सेकंड मेथड? सेकंड मेथड इज द कुन्स ट्यूब मेथड. काय असते ह्या कुन्स ट्यूब मेथड मध्ये? व्हॉट इज द कुन्स ट्यूब मेथड? ओके, सी अराउंड. ओके, हियर वी कॅन ड्रॉ द वन ट्यूब. वी कॉल दिस इज द कुन्स ट्यूब मेथड. आय थिंक तुम्ही 12th मध्ये हा एक्सपेरिमेंट केला असेल बघा. एक ट्यूब घेतली होती, त्या ट्यूबच्या आतमध्ये लाकडाचा भुस्सा वगैरे टाकला असतो बघा, छोटा छोटा, आणि आपण एका बाजूने ट्विनिंग फोर्कनं त्याला व्हायब्रेशन वगैरे वेव्स पास करत असतो. ते झाले का, बघितलं का कोणी? केलं का एक्सपेरिमेंट तो कोणी? येस और नो? ओके, ठीक आहे. मी ऑडिबल और माय स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. Yes. Now we discuss the second method, that is the Kuhn's tube method. So we draw here, there is the one tube, we call this is the Kuhn's tube. So inside the tube there is the distribution of lycopodium powder in the uniformly distribution of lycopodium powder. याच्या आतमध्ये लायकोपोडियम पावडरचं युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युशन करायचं. आता हे काय केले आपण, लायकोपोडियम पावडर याच्यामध्ये युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट केले. ओके, ठीक आहे. आता ही युनिफॉर्मली आपण काय करतोय, डिस्ट्रीब्युशन करतोय या लायकोपोडियम पावडरचं. मग काय होतो ह्याच्यामध्ये, जर का या एका ट्यूबच्या आतमध्ये जर का या लायकोपोडियम पावडरचं जर असं आपण युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युशन केलं आणि and when we pass the ultrasonic waves, जर का अशी तुम्ही जर ह्याच्यामधून अल्ट्रासोनिक वेव्ह पास केली तर काय आपल्याला ऑब्झर्व होते? आय विल शो यू जस्ट 1 मिनिट. जर का ही अशी अल्ट्रासोनिक वेव्ह ग्रीन कलरची जर का या ट्यूबच्या आतमधून जर पास केली, अगेन we observe here there is the 2 points of that wave. Which are these 2 points? The first point is the antinode point and the second point is the node point. When we pass the ultrasonic wave from that tube, inside that tube there is the lycopodium powder is uniformly distributed. Then this lycopodium powder is collected at node point, likes the helix. जे तुमचे नोड पॉइंट आहेत त्या नोड पॉइंट वरती ह्या लायकोपोडियम पावडरचं काय होतं, कलेक्शन होतं. हिलॉक्स म्हणजे माहिती आहे ना सर्वांना? हिलॉक्स मीन्स काय असतं? हिलॉक्स म्हणजे काय असतं? येस, व्हॉट इज मीन बाय द हिलॉक्स? हिलॉक्स म्हणजे काय असतं? Small hills. डोंगर वगैरे माहितीत ना, त्याला आपण काय म्हणतो, हिलॉक्स. ते जे तुमचे इथं
जे नोड पॉइंट आहेत त्या नोड पॉइंट वरती तुमची लायकोपोडियम पावडर काय होती, अशी कलेक्ट होती, ह्या डोंगर सारखी, स्मॉल हिल्स सारखी. त्याला आपण म्हणतो, काय म्हणतो, देर इज द कलेक्शन ऑफ लायकोपोडियम पावडर ऍट द नोड पॉइंट, and on the another side at the antinode point there is the no lycopodium powder. जे अँटीनोड पॉइंट्स असते त्या अँटीनोड पॉइंट वरती तुमची लायकोपोडियम पावडर थांबत नाही, तर ती कुठे जाती, वेअर देअर इज द नोड पॉइंट, त्या नोड पॉइंट वरती ती पावडर काय होती, अशी हिलॉक्स सारखी कलेक्ट होती. सो इफ वी ऑब्झर्व दिस पिक्चर, if we observe these observations, then we can say yes, inside the tube there is the ultrasonic wave. ह्या ट्यूबच्या आतमध्ये अल्ट्रासोनिक वेव्ह आहे असं म्हणायचं. कधी कधी when lycopodium powder is collected at the node point like the hillocks. On the other side, if we pass the other waves, जर का अल्ट्रासोनिक वेव्ह नाहीये, दुसऱ्या जर का वेव्ह याच्यामधून आपण पास केल्या तर आपल्याला हे पिक्चर ऑब्झर्व होणार नाही, तर तुम्ही म्हणायची यस देयर इज द नो अल्ट्रासोनिक वेव्ह. इथं तुमची अल्ट्रासोनिक वेव्ह नाही म्हणायचं. एनी डाऊट, एनी क्वेश्चन? कुन्स ट्यूब मेथड मध्ये एक ट्यूब कन्सिडर करायची आहे, त्या ट्यूबच्या आतमध्ये पहिल्यांदा युनिफॉर्मली लायकोपोडियम पावडर डिस्ट्रीब्यूट करायची आहे. लायकोपोडियम पावडर डिस्ट्रीब्यूट केल्यानंतर ना त्या ट्यूबच्या आतमधून आपण अल्ट्रासोनिक वेव्ह पास करणार. मग त्या वेव्हचे आपल्याला नोड पॉइंट आणि अँटीनोड पॉइंट ऑब्झर्व होणार. नोड पॉइंट वरती लायकोपोडियम पावडर हिलॉक्स सारखी कलेक्ट होणार आणि अँटीनोड पॉइंट वरती तुमची पावडर तुम्हाला ऑब्झर्व होणार नाहीये. इफ वी ऑब्झर्व दिस पिक्चर then we can say yes, there is the ultrasonic waves are present. Yes, clear? Shall we go to the next? Yes, sir. Okay. Third method, that is the thermal detector method. This is the third method to detect the ultrasonic waves. What is this method? So in this method, a fine platinum wire is moved in a medium of the ultrasonic waves. The temperature of the medium changes due to the alternate compression and rarefactions. So there is change in temperature at the node, while at the antinodes the temperature remains constant. Hence, the resistance of the platinum wire changes at the nodes while the remains constant at the antinode point. So if we observe, there is the change in a resistance at the node point and the temperature remains constant at the antinode point, then we can say yes, there is the ultrasonic wave. Okay, what is this thermal detector method? Thermal detector method काय आहे? की सपोज वी कन्सिडर देयर इज द मीडियम. आपण काय करूया, इथे एक मीडियम कन्सिडर करूया. समजा हे एक असं एक मीडियम आहे आणि या मीडियमच्या आतमध्ये काय आहे, तुमची अल्ट्रासोनिक वेव्ह आहे. मग जर का ह्या मीडियमच्या आतमध्ये अल्ट्रासोनिक वेव्ह आहे, तर आपण काय करूयात की या मीडियमच्या आतमधून एक प्लॅटिनम वायर आहे, ती प्लॅटिनम वायर पास करूयात. काय करूयात, त्या मीडियम मधून, अशा मीडियम मधून की ज्याच्यामध्ये अल्ट्रासोनिक वेव्ह आहेत, तर त्याच्यामधून जर का आपण अशी एक प्लॅटिनम वायर जर पास केली, तर ह्या प्लॅटिनम वायरचं काय होईल, देयर इज द कॉम्प्रेशन अँड द रेअरफॅक्शन्स. व्हॉट इज मीन बाय द कॉम्प्रेशन? कॉम्प्रेशन करणं म्हणजे काय असतं, सिंपल वर्ड आहे. त्या वायरचं कॉम्प्रेशन होईल आणि रेअरफॅक्शन होईल. मग कॉम्प्रेशन म्हणजे काय होईल, मराठीत काय म्हणायचं कॉम्प्रेशन? येस, हा, कॉम्प्रेशन म्हणजे काय, कॉम्प्रेस करतो म्हणजे काय करतो, Decrease in area and length. डिक्रीज इन एरिया अँड लेंथ ऑफ दॅट व्हॉट एव्हर मटेरियल, काय तुमचं कुठलाही सरफेस असू द्या, मटेरियल असू द्या, त्याचा एरिया काय करणं, डिक्रीज करणं, त्याला म्हणतो आपण कॉम्प्रेशन. रेअरफॅक्शन्स मीन्स अपोजिट, एक्झॅक्टली अपोजिट, इनक्रीजेस, वाढवणं, त्याच्या खेचणे, त्याला रेअरफॅक्शन्स. जर का ती जी प्लॅटिनम वायर आहे, ती प्लॅटिनम वायर जेव्हा आपण या मीडियमच्या आतमधून पास करतो, तेव्हा तिथे जर कॉम्प्रेशन आणि रेअरफॅक्शन झालं, तर त्या मीडियमचं टेम्परेचर चेंज होईल.
काय होईल, त्या मीडियमचं त्या वायरचं काय होईल, टेम्परेचर चेंज होईल. मग जर का वायरचं जर टेम्परेचर चेंज झालं तर कुठं चेंज होईल त्या वायरचं टेम्परेचर, ऍट नोड पॉइंट. Where at the node point the temperature is changes, but at the antinode point the temperature remains constant. त्या वायरचा जिथं तुमचा अँटीनोड पॉइंट आहे त्या अँटीनोड पॉइंटचं टेम्परेचर चेंज होते का, नाही, ते टेम्परेचर काय होते, रिमेन्स कॉन्स्टंट राहते. आता मला सांगा, if we vary the temperature in general, if we vary the temperature, is there is the change in resistance, is there is the change in resistance. जर का आपण एखादं मीडियम घेतलं, एखादं मटेरियल घेतला, एखादी वायर घेतली, जर का त्याचं टेम्परेचर व्हॅरी केलं तर तिथं रेजिस्टन्स व्हॅरी होईल का? Yes, sir. यस, व्हॅरी होईल. मग सेमीकंडक्टर मध्ये काय होत असतो, टेम्परेचर वाढल्यावर रेजिस्टन्स काय होत असतो. इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स रेजिस्टन्स वाढेल का? ओके, अजून कोणाला काय आयडिया? जर का सेमीकंडक्टिंग मटेरियल घेतलं, त्याचं आपण टेम्परेचर व्हॅरी केलं तर रेजिस्टन्स वाढेल का कमी होईल? पर्टिक्युलरली सेमीकंडक्टर. हा, यस यस. इन्सुलेटर घेतला तर काय होईल? इन्सुलेटर घेतला तर काय होईल? हॅलो, Resistance decreases in insulator. इन्सुलेटर जर घेतला तर रेजिस्टन्स यस डिक्रीज होईल, म्हणजे कंडक्टिव्हिटी काय होईल, त्याची वाढत जाईल. बघा आपण फर्स्ट चॅप्टर मध्ये इन्सुलेटर मध्ये एक वर्ड यूज केला, ऍट हाय टेम्परेचर इन्सुलेटर ऍक्ट ऍज अ प्युअर कंडक्टर, सॉरी पुअर कंडक्टर म्हटलं होतं नव्हतं. इन्सुलेटर्स पहिल्या चॅप्टर मध्ये इन्सुलेटर मध्ये एक आपण लास्टला वर्ड यूज केलं, सेंटेन्स वर्ड यूज केलं, ऍट हाय टेम्परेचर इन्सुलेटर्स ऍक्ट ऍज अ पुअर कंडक्टर. मीन्स इफ वी increases the temperature of the insulators, the resistance decreases. On the other side, if we increases the temperature of the pure metals, then what happen? प्युअर मेटलचा जर आपण टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर काय होईल? Resistance increases. रेजिस्टन्स सुद्धा काय होत असतो, इन्क्रीज होत असतो. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. सो इथे काय होईल, आपला चेंज इन रेजिस्टन्स होईल. थ्रू दिस change in resistance we can say yes, there is the ultrasonic waves are present or absent. तो जो आपल्याला रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू भेटेल त्या रेजिस्टन्स वरून आपण सांगणार की तिथं अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रेझेंट आहेत का नाहीत. सो दिस इज द थर्ड मेथड. And the last method is the piezoelectric method. So in this piezoelectric method, जसं की आपण अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट केल्या पिझोइलेक्ट्रिक मेथड थ्रू, एक्झॅक्टली त्याच्या अपोजिट आपण इथं करणार. काय त्याच्या अपोजिट आपण करणार की वी कन्सिडर देर इज द वन क्वार्ट्ज क्रिस्टल, असा एक क्वार्ट्जचा क्रिस्टल आपण कन्सिडर करणार. वी कन्सिडर देर इज द वन क्वार्ट्ज क्रिस्टल. इफ वी पास द अल्ट्रासोनिक वेव्स horizontally, then we can observe on the perpendicular axis there is the charges. तुमचा जो परपेंडिक्युलर ऍक्सिस असेल त्याच्यावरती चार्जेस तयार होतील. इफ वी ऑब्झर्व दिस चार्जेस ऑन द परपेंडिक्युलर ऍक्सिस, देन वी कॅन से यस देर इज द अल्ट्रासोनिक वेव्स आर प्रेझेंट. याच्या उलट जर का आपण व्हर्टिकली जर अल्ट्रासोनिक वेव्ह जर पास केल्या या क्वार्ट्जच्या क्रिस्टल मधून, की ज्याला आपण म्हणूयात मेकॅनिकल ऍक्सिस, याच्यामधून अशा व्हर्टिकली अल्ट्रासोनिक वेव्स पास केल्या की त्याला आपण म्हणू यस दिस इज द मेकॅनिकल ऍक्सिस. So on the electrical axis, this electrical axis is perpendicular to the mechanical axis. So on the electrical axis, we found the charges. इथं कुठेतरी तुम्हाला असे चार्जेस ऑब्झर्व होते. जर काही चार्जेस ऑब्झर्व झाले तर आपण म्हणायचं yes, there is the ultrasonic waves are present. So these are the four methods. Using these four methods, we can detect the ultrasonic waves. And the last part of this chapter is the applications of ultrasonic waves. Where we use the ultrasonic waves? कुठं कुठं आपण ultrasonic waves यूज करत असतो? Sonar. What is mean by the sonar? First application, sonar. Sonar म्हणजे काय असतो? Sonar stands for the sound
navigation and ranging. Sound, navigation and ranging. Okay, this point is very important for your MCQ. MCQ मध्ये विचारते. Sonar stands for. So your answer is sound, navigation and ranging. In sonar, a sharp ultrasonic beam is directed in various directions into the sea. जेव्हा एखादी बोट, एखादी जहाज समुद्रात जात असता, तुम्ही तो एक पिक्चर बघितला असेल बघा, ज्याच्यामध्ये अल्ट्रासोनिक वेव्हचं ऍप्लिकेशन दाखवलेलं आहे बघा. बघितलं, गाझी अटॅक वगैरे बघितलं का तुम्ही? गाझी अटॅक येस सर. त्याच्यामध्ये आहे काय, दाखवतात का की जी त्यांची जी बोट असते ती अप अँड डाऊन किंवा तिची डायरेक्शन चेंज करणं वगैरे ते कशावर डिटेक्ट करत असते, काय असते त्याच्यामध्ये? दे यूज द अल्ट्रासोनिक वेव्स. आता तुम्ही सांगितलं बॅट काय करत असतं, अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करत असतं. मग ते ज्या डायरेक्शनला जात असतं ते काय करत असतं, त्याच्या पुढे अल्ट्रासोनिक वेव्ह जनरेट करत असतं. जर का एखादी अल्ट्रासोनिक वेव्ह रिफ्लेक्ट होऊन जर पाठीमागे आली तर ते काय करत असतं, त्याची डायरेक्शन चेंज करत असतं. सेम ऍप्लिकेशन इथं असतं. जी काही शिप असते किंवा एखादी बोट असते ती काय करत असते की समोर अल्ट्रासोनिक वेव्ह जनरेट करत असते. जर का एखादी अल्ट्रासोनिक वेव्ह रिफ्लेक्ट होऊन जर यांना पाठीमागे कलेक्ट झाली तर ते काय करते, त्यांच्या शिपची डिरेक्शन चेंज करत असते. आता म्हणतात सर समुद्रामध्ये काय त्यांना हे यायला लागलं, बॅरियर काय यायला लागलं? समुद्रामध्ये डोंगर असतात माहिती आहेत का कोणाला? माहिती आहेत का, असतात का हे सांगा आधी मला. डोंगर Yes, असतात sir. का समुद्रामध्ये? Yes. आपण त्याला काय म्हणतो? Yes, sir. त्याला काय म्हणतो आपण? जे बेट्स असतात ना, अंदमान निकोबार, ते आपण आहे ना लक्षद्वीप वगैरे, ते काय आहेत? समुद्रातले डोंगर आहेत. ते हाईटला आहेत जास्त. मग जर का एखादी बोट, एखादी शिप जर का पाण्याच्या आतमधून चालली, जर स्पीड असेल आणि जर त्यांना जर नाही समजलं की पुढे काहीतरी बॅरियर आहे तर डायरेक्टली त्याच्यावरती जाऊन हे होईल, डिस्ट्रॉयड होईल. त्याच्यामुळे इथं काय यूज केला जातो, अल्ट्रासोनिक वेव्ह यूज केली जाते. So sonar stands for sound, navigation and ranging. So second application, to find the depth of the sea. To find the depth of the sea. So we know the ultrasonic waves are highly energetic and shows a little diffraction effect. Ultrasonic, okay, yes, these are the two properties. ह्या दोन प्रॉपर्टीज आहेत अल्ट्रासोनिक वेव्हच्या. कोणत्या कोणत्या दोन प्रॉपर्टीज आहेत? फर्स्ट, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर हायली एनर्जेटिक, yes. And the second property is the ultrasonic waves are, किंवा त्या अल्ट्रासोनिक वेव्हला काय असतं, स्मॉल डिफ्रॅक्शन असतं. ड्यू टू धिस स्मॉल डिफ्रॅक्शन अल्ट्रासोनिक वेव्स आर प्रोपॅगेटेड और passes or travel the long distance without losing the energy. जास्तीत जास्त एनर्जी न लॉस करता, कमी एनर्जी लॉस करीत ते अल्ट्रासोनिक वेव्स लॉंग डिस्टन्स काय करत असते, ट्रॅव्हल करत असते. सो दिस कॅन बी युज्ड फॉर द फाइंडिंग द डेप्थ ऑफ द सी. Depth of the sea. For that, V into T divided by 2. What is the V? V काय आहे हो इथं? For that, there is the one formula, V into T divided by 2. What is the V? V काय आहे हो इथं? To find the depth of the sea. V काय असेल हो हे? Yes? काय असेल V? V is the velocity. V is the velocity. T is the time divided by 2. Why there is the divided by 2? Time ला divided by 2 काय केले? समजा इथं तुमचा एक सरफेस आहे, एखाद्या समुद्राचा हा सरफेस आहे आणि इथं त्याचा सॉरी हा टॉप मोस्ट लेअर आहे, वरचा लेअर आहे, आणि हा खालचा एकदम लास्टचा बॉटमचा सरफेस आहे. तर जर का समजा मी अल्ट्रासोनिक वेव्ह अशी काहीतरी खाली अशी स्ट्राईक केली तर या अल्ट्रासोनिक वेव्हची मी काय घेतली, व्हेलॉसिटी व्ही कन्सिडर केली, आणि ही जी अल्ट्रासोनिक वेव्ह आहे इथून तुम्हाला परत रिफ्लेक्ट होऊन माघारी कलेक्ट होईल. मग हा टी टाइम 2 वेळा काय घेतला गो, डिवायडेड बाय 2 काय केलं? एक तर असेल टॉप पासून बॉटम पर्यंत जायला टाइम इंटरवल काहीतरी जाईल, आणि बॉटम पासून टॉप वरती यायला, म्हणजे टाइम इंटरवल तुमचा डबल झाला ना वेव्ह साठी त्या. येस और नो? Yes, sir. So that's why here T divided by 2.
टी डिवायडेड बाय 2. आपल्याला एकच डिस्टन्स पाहिजे, एक तर हे डिस्टन्स खाली येतानाच किंवा वरती जातानाच एकच डिस्टन्स पाहिजे, दोन्ही पाहिजेत का आपल्याला नको आहे. पण वेव्ह आपली अल्ट्रासोनिक वेव्ह एकदा खाली जाईल तिथं स्ट्राईक होऊन पुन्हा रिफ्लेक्ट होऊन आपल्याला कलेक्ट होणार आहे इथं, म्हणजे टाइम इंटरव्हल त्यानं डबल घेतला. सो हिअर टी डिवायडेड बाय 2. इथं काय असणार आहे आपला टी डिवायडेड बाय 2. अगेन जस्ट 1 मिनिट. Okay, here the applications of the ultrasonic waves. Next application is ultrasonic signaling. Where the use of the ultrasonic waves? So because of higher energy, well directed narrow beam of ultrasonic waves can travel many kilometers without much loss of energy, so in air as well as in the water. So we can pass the signals through that ultrasonic wave through a long distance. आपण खूप लांब जे डिस्टन्स आहे त्याच्यामध्ये आपण जे सिग्नल्स पास करतो ते सिग्नल्स या अल्ट्रासोनिक वेव्ह थ्रू पास करू शकतो. व्हाय? बिकॉज द अल्ट्रासोनिक वेव्स आर हायर एनर्जी अँड द स्मॉल वेव्हलेंथ. त्याच्यामुळे त्याचा लॉस जास्त होणार आहे, त्याच्यामुळे त्याचे जे सिग्नल्स असतील अल्ट्रासोनिक वेव्ह थ्रू जे आपण पास करू ते सिग्नल्स लॉंग डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतील. So soldering the metals and cutting. The ultrasonic waves can be used for drilling and cutting processes in metals. Metals जे असतात हार्ड मेटल्स त्यांना ड्रिल करण्यासाठी आणि कट करण्यासाठी आपण अल्ट्रासोनिक वेव्ह यूज करू शकतो. सो फॉर्मेशन ऑफ alloys. The constituent of alloys having widely different densities can be mixed uniformly by a beam of ultrasonic waves. So thus it is easy to get alloy of uniform composition. जेव्हा तुम्ही इथून पुढे रिसर्च साठी वगैरे जाचाल तेव्हा तिथे तुम्हाला या अल्ट्रासोनिक वेव्हचा यूज होईल रिसर्च मध्ये. कशासाठी यूज केला जातो? तर पहिलं आहे ते जर का अलॉय करायचं, व्हॉट इज मीन बाय अलॉय? अलॉय म्हणजे काय असतो? केमिस्ट्री मध्ये तुम्ही शिकला असाल अलॉय म्हणजे काय असतो. त्याच्यामध्ये एलिमेंट्स किती असतात का, कंपाऊंड्स वेगवेगळे असतात का, काय असते? इफ वी टेक अ डिफरंट मटेरियल्स कंपाऊंड्स, जर का केमिस्ट्रीच्या टर्म मध्ये म्हटलं तर का आपण वेगवेगळे एलिमेंट्स घेतले किंवा वेगवेगळे कंपाऊंड्स घेतले, जर का त्यांना आपण अलॉय करायचं असेल तर त्याच्यासाठी आपण हे अल्ट्रासोनिक वेव्ह सुद्धा यूज करू शकतो. फॉर द क्लिनिंग we use the ultrasonic waves for the cleaning as a cleaning agent. These waves can be used for the cleaning in the medical instruments, whatever medical instruments. For that we use the ultrasonic waves. किंवा जे रिसर्च साठी इंस्ट्रुमेंट्स यूज केले जाते त्यांची जी क्लिनिंग करायची असते त्याच्यासाठी सुद्धा आपण हे अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करतो. For the chemical effects, ultrasonic act as a catalyst agent and accelerate chemical reactions. So last, for the diagnostic use, ultrasonic waves are used for the detecting the tumors and other defects in the human body. Human body मध्ये जे डिफेक्ट्स, जे पार्ट्स आपल्याला एक्सरे थ्रू ऑब्झर्व होत नाहीत किंवा डिटेक्ट होत नाहीत ते पार्ट्स आपण अल्ट्रासोनिक वेव्ह थ्रू डिटेक्ट करू शकतो. सो दीज आर द इम्पॉर्टंट ऍप्लिकेशन्स ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स इन द व्हेरियस fields.
like in the signaling, in the drilling, cutting, formation of alloys, cleaning, and the medical. So here chapter number 3 is over. So if any doubt, any question, then please ask me. Yes? Any doubt, any question? आहे का कोणाला काय डाऊट क्वेश्चन? No, sir. Okay. Chapter number 3 is I think totally theoretical part. जास्तीत जास्त याच्यामध्ये थेरी पार्ट आहे. काही पण रीड केलं तरी आपल्याला इझिली अंडरस्टँड होऊन जाते. ओके. शॅल वी गो टू द MCQs? MCQ डिस्कस करायचे? Yes, sir. Okay, sir. ओके. Okay, my screen is visible? Yes. What is the first MCQ? The walls of hall built for music concerns should. म्युझिक साठी आपल्या हॉलच्या वॉल्स असतील त्या कशा असतील? एम्प्लिफाय द साऊंड, रिफ्लेक्ट द साऊंड, ट्रान्समिट द साऊंड and absorb the sound. Yes, Reflect the sound. yes, very good. The correct answer is reflect the sound. Sound हा काय झाला पाहिजे? रिफ्लेक्ट झाला पाहिजे. The Sebin's formula is, what is कोणता असेल Sebin's formula is? First, T is equal to K into V divided by A. Second, T is equal to K into V divided by summation A into S. C, T is equal to K into V divided by A1 into S1 plus A2 into S2 plus like this plus AN into SN. And the last, all of these. Which one is the correct answer? All of these. D. D, all of these. Okay, any other answer? Option B, sir. D, सर्वांना D ओके आहे का? अजून कोणाला काय सांगायचं आहे? Sir, D च्या B, वेगळं? B. B, T is equal to K into V divided by summation A into S. Okay, अजून? Any other? Any other? Audible? Yes, sir. Yes, sir. कोणतं करेक्ट आहे आन्सर? D. अरे कोण गेलं याला? जस्ट 1 मिनिट हा. स्क्रीनवरती तुम्हाला दुसरं पिक्चर यायला लागलं ना. Okay, D is the correct answer. All of these. D is the correct answer. So T is equal to K into V divided by A. This is the correct answer. T is equal to K into V divided by summation A into S. Again, this is the correct answer because capital A is equal to summation of small a into S. And C सुद्धा काय आहे? Correct answer आहे. So D is the correct option. All of this. Okay. Choose the correct statement. Ultrasonic are sound waves of very long wavelength. Wavelength long असते का ultrasonic wave ची? Yes? No, sir. No, sir. So this is the wrong answer. Ultrasonic waves move faster than the sound waves. Yes, sir. Yes, this is the correct answer.
Ultrasonic waves slower than the sound waves. No, Sound sir. wave पेक्षा अल्ट्रासोनिक वेव्हज कशा असते त्या स्लो असतात का Faster. फास्ट असते सो अगेन सी इज द रॉंग आन्सर अल्ट्रासोनिक वेव्स मूव विथ द सेम व्हेलोसिटी ऑफ द साऊंड वेव्ह अगेन दिस इज द रॉंग सो बी इज द करेक्ट आन्सर ultrasonic waves move faster than the sound waves. Okay, third, the audible range of a frequency is frequency ची audible range किती असते 20 kilohertz to 20 megahertz 200 kilohertz to 200 megahertz 20 hertz to 20 kilohertz and 200 hertz to 200 megahertz. Which Option one C. is C option option. C. Option C is the correct answer. Very good. 20 hertz to 20 kilohertz is the audible frequency range. Next, magnetostriction method is used to produce the ultrasonic wave of frequency 20 hertz to 20 kilohertz, 20 kilohertz to 100 kilohertz, 20 hertz to 100 hertz, and all of these. Option B. Option B. D, all of these. मी तुम्हाला सांगितलं होतं बघा रेंज किती ते किती रेंज मध्ये B. B is the correct answer. B 20 to 200. 20 kilohertz to 100 kilohertz is the correct answer. Okay, the rod used in magnetostriction method for the production of ultrasonic wave is made up of nickel, copper, aluminum, and nichrome. Nickel. Nickel. Nickel is the correct answer. Nickel. याच्या ठिकाणी दुसरा फेरोमॅग्नेट मटेरियलचा यूज करते पण निकेल हे चांगल्या क्वालिटीचं फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल आहे ओके ठीक आहे ओके इफ एफ इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सप्लाइड टू अ कॉइल प्रोड्यूसिंग मॅग्नेटिक फील्ड then the rod kept in the magnetic field vibrates with the frequency. जेव्हा आपण एखाद्या कॉइलला अल्टरनेटिंग करंट सप्लाय करत असतो तेव्हा जर त्याची फ्रिक्वेन्सी एफ असेल आणि जर का त्या कॉइलच्या आतमधला जो रॉड असेल तो जर व्हायब्रेट होत असेल आणि त्याची फ्रिक्वेन्सी किती असेल 2F. मी तुम्हाला सांगितलं बघा इन द इनिशियल कंडिशन व्हेन देयर इज द स्मॉल एम्प्लिट्यूड तिथे वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सी असते त्या जेव्हा या अल्टरनेटिंग करंटची फ्रिक्वेन्सी एफ असते तेव्हा ह्याच्या किती असते त्या 2F असते त्या किती असते त्या 2F ट्वाइस असते सो सी इज द करेक्ट आन्सर 2F. 8 number, to find the depth of a sea by sonar technique dash dash waves are used. Ultrasonic. Light waves, Ultrasonic. infrasonic waves, ultrasonic waves, and all of this. Ultrasonic waves. Okay. The reverberation time is dash dash 2 of volume of the hall. Independent, inversely proportional, directly proportional, and none of this. Directly proportional. कसा असेल तो yes Direct. Directly proportional. Direct. yes very good आपण सांगितलं बघा reverberation time is mainly depends on the three first directly proportional to size of the hall directly proportional to second काय काय loudness and the third kind of music कोणत्या प्रकारचं आहे म्युझिक आहे का स्पीच आहे so here directly proportional. Next, to have a good sound effect inside a hall, A, the reverberation time has to be large as possible. B, the reverberation time has to be 0. C, the hall should not have any sound absorbing material. And D, the reverberation time has to be optimum. जर का एखाद्या हॉलच्या आतमध्ये जर आपल्याला चांगल्या क्वालिटीचा साऊंड इफेक्ट पाहिजे असेल तर याच्यामधल्या चारीतला कोणता ऑप्शन करेक्ट आहे Option D. Option D. Reverberation time has to be optimum. Optimum. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आन्सर डी द रिव्हर्बरेशन टाइम हॅज टू बी ऑप्टिमम रिव्हर्बरेशन पाहिजे पण त्याचा टाइम कसा असला पाहिजे ऑप्टिमम असला पाहिजे ओके टेल मी द रिव्हर्बरेशन टाइम फॉर द म्युझिक म्युझिक साठी किती असतो तुमचा रिव्हर्बरेशन टाइम फॉर द 1 म्युझिक to 2 seconds. 1 to 2 1 seconds. second 1 to to 2 2 seconds seconds. 2 seconds. and what is the reverberation time for the speech
0.5 to 1. 0.5 to 1. 0.5 second to 1 second. 0.5 second to 1 second. Very good. Next, the walls of a hall built for, okay, he double झालाय. Okay, the ultrasonic wave have frequency A as that of the audible range, above audible range, below audible range, and below as well as above the audible range. Ultrasonic wave ची frequency ही कशी असते? ऑडिओबल रेंज सारखी एवढी असते, त्याच्यापेक्षा जास्त असते, कमी असते का कमी जास्त असते? D. Option B. Option B Above is audible. the correct answer. Above the audible range. Audible range पेक्षा जास्त फ्रिक्वेन्सी रेंज असते कशाची? या अल्ट्रासोनिक वेव्हची. त्यालाच अदर टर्म मध्ये आपण काय म्हणतो? अल्ट्रासोनिक वेव्हज और सुपरसोनिक वेव्हज. Supersonic waves. आणि ज्याची फ्रिक्वेन्सी रेंज ही बिलो असते त्याला काय म्हणतो आपण? Infrasonic. 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 Very good. Okay. Ultrasonic waves are produced by utilizing which method we use to generate the ultrasonic waves? याच्यामधली कोणती आपण मेथड यूज करतो की अल्ट्रासोनिक वेव्ह त्यांना जनरेट होतील? पिझो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट and the magneto-optic effect. Piezoelectric effect. A is the correct answer. Piezoelectric effect. Okay. So today we stop here. In the next lecture we will discuss the remaining MCQs and the numericals. Okay. याच्यावरती जो तुमचा सेबिन्स फॉर्म्युला आहे त्याच्यावरती एक थोडेसे MCQs आहेत, सॉरी न्यूमेरिकल्स आहेत, ते न्यूमेरिकल्स आपण डिस्कस करूया. ओके, ठीक आहे. Just 1 minute, don't leave. I will take the attendance. टेस्ट कशी होती रे? फिजिक्स सोपे होते सर. ओके, त्याच पॅटर्न मध्ये आपली ISC असेल. ISC 1 for the ISC 1 2 chapters. First 2 chapters, first one is the semiconductor physics and the second one is the crystallography. या पहिल्या 2 चॅप्टर वरती आपली ISC 1 असेल. सेम पॅटर्न राहील त्याचा. One, two, three, two, three, two नाही, 3 नाही, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16. Roll number 16. 1, 6. Absent. 17, 18, 19. 1, 9. Present. 1, 9. Okay. 20, 21. 21. No, absent. 22, 23, 24, 25. 25. 25. Roll number 25. 26. Roll number 25, 26. 27, 28, 29. 29. 30. 30. 31. Okay. 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Roll number 49.
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 66, 67, 68. Okay, no. I call obscene numbers. Please check. Roll number 2, 3, 16, 25, 26, 29, 30, 31, 49, 66, 67, 68. Okay. These are the obscene numbers. Okay. So in the next lecture, we will discuss the remaining MCQs and numericals. So today we stop here. Thank you.